नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने सप्तम श्रेणीर साहित्य बहिर जो एकांकिका विभाग रही आमे धरणी बुकुर शिशु तार लेखक हेउचंती बा नाट्यकार हेउचंती भास्कर चंद्र महापात्र। ओके आसो आमे ई धरणी बुकुर शिशु जो रही एकांकिका तार जते पाठ्यपुस्तक अंतर्गत प्रश्नावली रही सेगुड़िक सब आमे आलोचना करिबा। एक नंबर क अद्भुत पिलाटी किपरि देखा जाउथिला। अद्भुत पिलाटीर चेहरा साधारण पिलार चेहरा ठारू भिन्न थिला। ताहार मुंड साधारण पिला मानक मुंड अपेक्षा बड़ थिला। आखि दुईटी ज्वलंत अंगार भली उज्जवल दिसुथिला ओ कान दुईटी थिला असंभव भावरे लंबा। मुहरे गभीरता सहित से देहरे अद्भुत पोशाक पिंधिथिला। तापर देखिबा ख पिलाटी को भूत भाबी शिला ओ सीमा पलाई जिबा देखि रूपा कौन कहिला। पिलाटीर अद्भुत चेहरा देखि शिला ओ सीमा डरी जाइथिले ओ ताकू भूत भाबी पलाई जिबाकू उद्यत हेउथिले। सीमार जेजेमा पिला दिने सेई आंब तोटारे भूत देखिथिले बोली सीमा तांको ठारू सुनिथिला। रूपा शिला ओ सीमा को बुझाइबा को जाई कहिथिला जे बड़ माने सेमानकू डरेवा पई एभली अनेक मनगड़ा कथा कहिथांती। प्रकृत रे दुनिया रे भूत बोली किछि नाही। एही पिलाटी सेमानक परि गोटिए पिला एवं सेमाने ता सहित कथा हेबा उचित। तापर देखिबा ग रूपा अद्भुत पिलाटीर ना पचारिबारु पिलाटी की उत्तर देला। रूपा अद्भुत पिलाटीर ना पचारिबारु पिलाटी नार अर्थ ठीक रूपे बुझी पारि नथिला बरं सेईटा कौन बोली प्रश्न करिथिला। मात्र परवर्ती समय रे रूपा नार अर्थ को ठीक रूपे उदाहरण देई बुझाइबा परे ता सृष्टिकर्ता ताकू कौन चाप आह्वान डाकिछंती बोली पिलाटी कहिथिला। तापर देखिबा घ कौन देइछि बहुत आगरे ए कथाटी बुझाइबाक जाई पिलाटी की उत्तर देला। अद्भुत पिलाटी ज्ञान विज्ञान बुद्धि कौशल रूप ओ पोशाकरे बहुत आगरे बोली कहिछि। सीमा रूपा ओ जयंती को बहुत आगरे कहिबार अर्थ बुझाई पिलाटी उत्तर देइछि जे सेमाने डाक्तर हेबार स्वप्न देखिछंती किंतु से गोटे मिनिट रे असाध्य रोग को भल करिदेव। सेमाने इंजीनियर हेबाकू स्वप्न देखिछंती मात्र से बिना खुंबरे 100 माइल ब्रिज तैयारी करि पारिबो। पुनश्च सेमाने कलेक्टर हेबार स्वप्न देखुथिबा बेले से एकुटिया गोटे देश को शासन करि पारिबे बोली कहिथिला। तापर देखिबा उओ कौन कहिछि जीवन सारा तुमे स्वप्न देखुथिबो केबे ताहा सत हेबो नाही। ए कथा सुनी रूपा की प्रतिक्रिया प्रकाश कला। अद्भुत पिलाटी रूपा सीमा शिला जयंती इत्यादि पिला मानकू प्रभावित करिबाकू जाई कहिछि सेमाने तापरि होई गले असाध्य साधन करि पारिबो नचेत जीवन सारा केवल स्वप्न देखुथिबो। अद्भुत पिलार एभली कथा सुनी रूपा प्रतिक्रिया प्रकाश करी कहिछि जे मनीष स्वप्न भितरे वास्तव को खोजी आनंद पाउछि बोली से दुनियार बंची रही। कारण बहु वर्ष पूर्वर ए दुनिया रे बापा माँ भाई भौणी स्नेह भक्ति हस कांद रही आज भी अछि। एही चिंताधारा सबुदिन पाई रहिथिबो कारण सेमाने धरणी बुकुर शिशु सेमाने अद्भुत पिला भली जंत्र मनीष नुहंती। तापर देखिबा च अद्भुत पिलाटी उभेई गला परे रूपा समस्त को कौन कहिला। अद्भुत पिलाटी
ଉଭେଇ ଗଲା ପରେ ସୀମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲା। ରୂପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପିଲାଟି ସୁଖ ଦେବାକୁ ଆସିନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ, ନିଜ ପରିବେଶରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲି ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ, ସେମାନେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ ଆଉ ବାସ୍ତବତାବାଦୀ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ଦେଲା ପ୍ରାୟ 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ଓ ତା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସୀମା କ'ଣ କହିଲା? ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ସୀମା ଡରି ଯାଇଥିଲା ଓ ତାହାକୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। ସୀମାର ଜେଜେମା ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଥରେ ପିଲାଦିନେ ସେ ଏହି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଏପରି ଜଳୁଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସୀମା ବିଚାରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ହେଉଛି ସେହି ଭୂତ ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ଏହା ଭାବି ସୀମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ଚାପୱାନକୁ କାହିଁକି ଝିଅମାନେ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? ଚାପୱାନକୁ କାହିଁକି ଝିଅମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? ଚାପୱାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ଚାପୱାନ ପରି 100ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ପୃଥିବୀର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଚାପୱାନକୁ ପଠାଇବା ଚାପୱାନର ସ୍ରଷ୍ଟା ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ପରି କରିଦେବାକୁ ଏଭଳି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ଚାପୱାନଙ୍କ ଆଦେଶ କଥା ଶୁଣିବି ରୂପା ଓ ତା ସାଙ୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ଚାପୱାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କଥା ଶୁଣି ରୂପା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଚାପୱାନ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଣିଷ। ତା ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ହସ, କାନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଭଳି ସ୍ୱପ୍ନହୀନ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ରୂପା ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ଚାପୱାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ଚାପୱାନ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କିପରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା? ଚାପୱାନ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ତାହାର ସାଧାରଣ ପିଲା ଭଳି କେହି ବାପା ମା ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାହାର ସେଭଳି କୌଣସି ନାମକରଣ ନଥିଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ତା ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ପରି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଆଦର୍ଶ ହିଁ ମାନିଥିଲା ଏବଂ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲା। ଏସବୁରୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ଉଭେଇ ଗଲା ପରେ ରୂପା କ'ଣ କହିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରୂପା ବେଶ ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ଉଭେଇ ଗଲା ପରେ ସୀମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲା। ରୂପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲା ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର ଶିଶୁରେ ପରିଣତ କରାଇ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏଇ ମାଟିର ଶିଶୁ,
କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ସତ୍ ପଥରେ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବେ। ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ ମଣିଷକୁ ଚିରଦିନ ଅମର କରି ରଖିବ। ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ର କେବେ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠି ନପାରେ। ରୂପା କଥାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କରେ ଦେଲା ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଆମକୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ। ଏକାଙ୍କିକାର ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଉକ୍ତ ଏକାଙ୍କିକାଟିରେ ନାଟ୍ୟକାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ସହିତ ବା ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ କ୍ରମଶଃ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ମଣିଷ ପଣିଆର ବିକାଶ ପାଇବା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମଣିଷ କେବଳ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଅନେକ କାମ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ମଣିଷ ଯଦି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖେ ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ତା ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମଣିଷ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଦର ସ୍ନେହରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୁଏ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ଓ ଭକ୍ତି କରେ। ସେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦେ, ସୁଖରେ ହସେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୁଏ। ସେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ନିଜର ଉନ୍ନତି ସହିତ ପରିବାର ଓ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାଟି ମାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରେ। ସେ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେବଳ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନରେ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। କେବଳ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବିନା ବାସ୍ତବତାକୁ ଆଦରି ନେବାକୁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ବିନା ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଫଳରେ ତାର ନିକଟରୁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ କ୍ରମଶଃ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସେ ସୁଖରେ ହସୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି, ହସ, କାନ୍ଦ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଯେ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଦରକାର ତାହା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ସେ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ପାଲଟିଛି। ନାଟ୍ୟକାର ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ରୂପା ଭଳି ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ବିଚାରବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖରେ ଦେଲା ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ବୋଲି ନାମ ଦେବାର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ଏକାଙ୍କିକାର ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଉକ୍ତ ଏକାଙ୍କିକାରେ ନିଜର ସମୟୋପଯୋଗୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ମୂଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କଳ୍ପିତ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ଧରଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ତା ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଏପରିକି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ହେବାର ସହଜ ବିଧି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ତା କଥାରେ ପିଲାମାନେ ରାଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି ଓ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ
ହେବା ପାଇଁ ରୂପା ଚାହିଁ ନାହିଁ। ରୂପା କହିଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ। ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଖୋଜି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏ ମାଟିରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ହସ କାନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ବିଚାରଧାରା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏହି ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ପରି ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ରୂପା ବିଚାରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ବି ତାଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ଗୁଣ ନାହିଁ। ସେ କେବେହେଲେ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାପା ମା ଓ ଗୁରୁଜନ ମେଳରେ ରହି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଦର କରି ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲି ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ସେ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଅମରତ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେବଳ ବାସ୍ତବବାଦିତାକୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଏତିକି ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରି ପକାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଳକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏହିଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବାଏ ବାଏ।